دوستو بزرگوں، یہ جمعے کا مختصر سا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، کیونکہ اللہ کے ہاں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور پھر مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح سارے دینوں میں سچا دین صرف اسلام ہے، اسی طرح مسلمان کہلانے والوں میں نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تاکیدیں فرمائی، علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ فرمایا من راغب سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ گیا وہ میرا کہلانے کا حقدار نہیں۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ نے سنت پر عمل کرنے کی بہت تاکیدیں فرمائی۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی سنت کیا ہے؟ فرمایا میری سنت یہ ہے کہ سینہ کینے سے پاک ہو، سینہ کینے سے پاک ہو۔ ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت میں جہاں اور ہزاروں خوبیاں ہیں، ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس مسلک کی بنیاد کسی کینے پر نہیں۔ آپ ارد گرد نظر دوڑائیں گے، کسی فرقے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اللہ کے نبی پاک کے صحابہ سے کینہ رکھا جائے۔ کسی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ نبی پاک کے اہل بیت سے کینہ ہو۔ کسی کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ فقہاء اسلام کے خلاف کینہ ہو۔ کسی کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ محدثین کے خلاف کینہ ہو۔ عثمانی کی بنیاد اسی پر ہے کہ اولیاء اللہ کے خلاف کینہ رکھا جائے۔ کوئی علماء امت کے خلاف کینہ رکھتا ہے، لیکن ایک مسلک اہل سنت والجماعت ہے جو دنیا میں محبت اور پیار کا پیغام دیتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے، ان کی دعا اور محنت یہی ہے کہ یا اللہ جس طرح ہمارا سینہ صحابہ کرام کی محبت سے پر نور ہے، سب کے سینے کو صحابہ کی محبت سے پر نور کر دیجیے۔ یا اللہ جس طرح ہمارے دل جو ہے اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور ہے، سب کے دلوں میں آپ کے پیغمبر پاک کی اہل بیت کی محبت پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ جس طرح فقہاء اور محدثین سے ہمیں محبت ہے، یہ دو جماعتیں ہیں فقہاء اور محدثین جنہوں نے صحابہ کے بعد دین کی خدمت کی ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ دیکھیے میں نے ایک فکرہ آپ کے سامنے 3 دفعہ بولا ہے۔ پہلے میرا لہجہ سوالیہ تھا تو سب نے پیچھے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے ادھر۔ دوسری دفعہ میں نے صرف لہجہ بدلا ہے، ایک نقطہ بھی کم و بیش نہیں کیا، اور میں نے پورا غصہ اس میں بھر دیا ہے، گویا میں کسی کو ڈانٹ رہا ہوں۔ تیسری دفعہ میں نے یہی فکرہ بولا ہے، صرف لہجہ بدلا ہے اور اسی فکرے میں محبت اور پیار بھر دیا ہے، میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اب یہ میرا فکرہ کاغذ پر لکھ کر آپ کسی کے سامنے رکھ دیں، جس نے میرا لب و لہجہ نہیں دیکھا تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ پیار سے کہا ہے یا غصے میں کہا ہے یا سوالیہ لہجہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہمیں صرف الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، کس ماحول میں حضرت نے ارشاد فرمایا، آپ کا لب و لہجہ کیا تھا، اس کی بھی ضرورت ہے۔
इसलिए मुहद्दिसीन कौन है? अल्फाज शनास रसूल। मुहद्दिसीन कौन है? और फुक़हा है मिजाज शनास रसूल। फुक़हा है मिजाज शनास रसूल। मुहद्दिस की रसाई ज़बान रसूल तक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत फरमान क्या फरमा रहे हैं। और फुक़हा हजरत की पेशानी से सैकड़ों मसाइल पढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों जमातें जो है दीन की खादिम है। एक ने छिलके को महफूज किया है, दूसरों ने मगज को महफूज किया है। और अहले सुन्नत वल जमात दोनों से मोहब्बत रखते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। तो एक तो खूबी ये हुई दुनिया में कि अहले सुन्नत वल जमात जो मसलक है ये मोहब्बत प्यार का मसलक है। सहाबा से मोहब्बत रखो, अहले बैत से मोहब्बत रखो, औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखो, उलमाए उम्मत से प्यार करो, फुक़हा से मोहब्बत रखो, मुहद्दिसीन से मोहब्बत रखो। ये तो दुनिया में फायदा है। और आखिरत में जब इनकी बात सुनी जाएगी अल्लाह की बारगाह में, तो आज अगर हजरत तौसवी दामत बरकातुहुल आलिया ये गालियां सुनकर भी फारूक आजम का शान बयान करते हैं, तो क्या क़यामत के दिन फारूक आजम हजरत तौसवी को भूल जाएंगे? वो सिफारिश करेंगे सुन्नियों की। हजरत मौलाना काजी मदन हुसैन साहब दामत बरकातुहुल आलिया सबकी गालियां सुनकर भी अहले बैत की शान बयान करते हैं, तो क्या क़यामत के दिन अहले बैत काजी साहब को भूल जाएंगे? क़यामत में फायदा ये होगा कि सहाबा भी आवाजें देंगे, सुनियो आओ हम तुम्हारी सिफारिश करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अहले बैत भी आवाजें देंगे, सुनियो आओ हम तुम्हारी सिफारिश करते हैं अल्लाह। मुहद्दिसीन भी हमारी सिफारिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फुक़हा भी हमारी सिफारिश करेंगे, औलिया अल्लाह भी हमारी सिफारिश करेंगे। तो इसलिए ये एक ऐसी बाबरकत जमात है जो दुनिया में भी मोहब्बत और प्यार का पैगाम देती है। तो हमारा नाम अहले सुन्नत वल जमात है। सुन्नत किसे कहते हैं? आप अपने कामों पर नजर दौड़ाएं तो यकीनन आप अपने कामों को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक वो काम जो आप आदतन करते हैं, एक वो काम जो कभी जरूरतन करते हैं। मसलन एक आदमी की आदत है रोजाना फजर की नमाज के बाद एक पारा तिलावत करता है, उसने आदत बना ली। एक आदमी है वो अजान से पहले शहर को निकल जाता है रोजाना, फिर आगे नमाज पढ़ लेता है जमात से, उसने एक आदत बना ली। एक दिन आपने देखा कि उसने तिलावत नहीं की, उठ के चला गया है। अगले दिन आपने पूछा कि कल आप बैठे नहीं? कि भाई एक दोस्त बीमार था, मैंने सोचा कि कॉलेज जाने से पहले उसकी बीमार पुरसी कर लूं, तो ये जरूरत थी। तो आप जब अपने कामों पर नजर दौड़ाएंगे तो कुछ काम आपकी आदत है और कुछ काम आप जरूरतन करते हैं। यकीनन पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काम भी इन दोनों हिस्सों में तकसीम है। कुछ काम आप आदतन फरमाते थे और कुछ काम जरूरतन फरमाते थे। अब इनमें से हमने ताबियादारी किनकी करनी है? फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, वो जो मैं आदतन काम करता हूं उनकी ताबियादारी करनी है। अब हदीस में दोनों चीजें आएंगी, सुन्नत वाले काम भी और जरूरत और आदत वाले काम। लेकिन ऐसे काम के अगर दो चीजें आ जाए तो हमें हुक्म क्या है? अलैकुम बिसुन्नती, आपकी आदत का इत्तिबा करना है। आपकी मुबारक आदत को हमने भी अपनी आदत बनाना है और अपनाना है।